Okay, first of the good afternoon to all. 11 science ની અંદર આપણે chapter number 3 plant classification એની અંદર આપણો next topic. We will also discuss last lecture algae and these types groups of algae, brown algae, red algae and green algae. Next our plant kingdom. Plant is a bryophytes. Next our plant kingdom is a bryophytes. As it is algae આપણે સ્ટડી કર્યું એવી જ રીતે આપણે bryophytes સ્ટડી કરવાનું છે. Any habitat, any body organizations, any other fertilizations, and then after types of bryophytes. Types જોવાના છે bryophytes ની અંદર generally કેવા types ને જે plant છે એ identify થતા હોય છે. Let's we will be studying first habitat. Generally કેવા regions ની અંદર bryophytes છે identify થતી હોય છે. Most and shades area in the hills. હિલ્સ મીન્સ જે પર્વત છે એ ટાઈપના જે રિજન્સ છે અને મોઇશ્ચર રિજન્સ હોય એવા રિજન્સની અંદર હિલ્સની અંદર બ્રાયોફાઇટ જનરલી આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ, it also called as a amphibian of plant kingdom. It is also called as a amphibians of the plant kingdom. Amphibians is a only and only animal ની અંદર જ amphibians આવે છે, but બ્રાયોફાઇટ્સ છે એ પ્લાન્ટ ની અંદર એટલે કે પ્લાન્ટ કિંગડમ ના એમ્ફિબિયન્સ કહેવાય. વોટ ઇઝ એમ્ફિબિયન્સ ખબર છે? Yes, sir. Give a definition. What is amphibians? Dual mode of life. Yes, dual mode of life. Like એ aquatic પણ હોય અને terrestrial પણ હોય. Clear? Nancy, Tisha, Krisha. Hello. Yes. Okay, very good. Amphibians, bryophytes are also called as the amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are depending on water for sexual reproduction. That is the most important things and very important reason. Give the reason of why the bryophytes is a call of amphibians. Reasons આપવાનું કે scientific reasons. તો reasons છે dual mode of action, dual life જે survive થતા હોય, like water ની અંદર પણ survive થતા હોય and then after soil ની અંદર aquatic and terrestrial regions ની અંદર જે organisms છે living organisms છે survive થતા હોય તો એ ટાઈપના જે living organisms છે એ બધાને આપણે amphibians કહીએ છીએ. like a frog. clear? frog છે એનું reproduction water ની અંદર થાય and then after એ germinate થઈને એના egg છે fertilize થઈને એ develop થશે, adult થશે ત્યારે water and soil બંનેની અંદર એ survive થઈ શકે. તો frog is a highly animal example of amphibians. Amphibians નું best example છે frog. Then after they usually occur in damp, humid and shade localites. They usually occur in humid, it's damps, humid and shades localites. Humid and shades localites મતલબ generally આ ટાઈપના જે bryophytes છે જેને amphibians કહેવાય છે તો એ generally damp, humid and shades locations હોય છે એવા ભાગની અંદર generally જે bryophytes છે જોવા મળે છે. You know now what is a damp, humid and shade? Sir. Yes. Sir, damp, humid ને shade ને આપણે habitat માં પણ એડ કરી શકીએ. Yes, habitat માં પણ એડ કરી શકીએ. મતલબ હજી આપણે habitat જ જોઈએ છે બેટા. amphibians તો એક habitat ની અંદર ટોપિક છે કે generally bryophytes ને આપણે amphibians કહીએ છીએ. તો એની અંદર જ એડ કરી શકીએ bryophytes ની habitat, damp, humid and shades. You know now what is the damp and then after what is the humid and what is the shades? Yes, sir. મોઇશ્ચર વાળી જગ્યા હોય ને ભેજ વાળી એવી. Yes, then after ડેમ્પ ને હ્યુમિડ બે સેમ જ થાય ને શેડેડ એટલે કવર્ડ હોય ને જ્યાં સનલાઇટ ઓછી હોય બહુ વધારે ન. Yes, very good. Like પથ્થર હોય, સ્ટોન હોય એ ટાઈપની જે રિજન્સ છે એવા રિજન્સ જ્યાં સનલાઇટ ઓછી હોય, કોઈ પથ્થરની નીચે સરાઉન્ડિંગ તમે જોયા હોય આ ટાઈપનો બહુ મોટો પથ્થર છે. ક્લિયર?
હવે એ પથ્થરની નીચે અહીંયા થોડી જગ્યા હોય જ્યાં સનલાઇટ ઓછી આવતી હોય તો ત્યાં ઘણી બધા પ્લાન્ટ છે ગ્રોથ થતા હોય. આવું તમે જોયું છે આઈ થિંક કોઈ પહાડ ઉપર કે કોઈ પર્વત ઉપર ગયા હોય તો તમે આ ટાઈપનું ઘણી વખત જોયું છે. તો એ જનરલી બ્રાયોફાઇટ્સ ની હેબિટેટ્સ છે. They play an important role in a plant succession on bare rocks and soil. This is the most important. Then after એનું applications પણ છે કે this is a major role for the plant succession. They play an important role in plant succession on bare rocks and soil. What is the plant succession? They play an important role in plant succession. What is the plant succession? Hello, ખબર છે કોઈને? સર તું નહીં, બીજા કોઈ? ક્રિશા, નેન્સી, ટીશા? Plant succession. ન્યુટ્રિશન્સ લેવું. No. ઓમ બોલી જા. નથી ખબર સર. તો હમણાં સર કરતો હતો ને? ના પાડી સર મેં, નો સર એમ બોલ્યો. એવું કીધું. ઓકે. ક્રિશા, નેન્સી? નોન સિઝનલ. નહીં, નોન સિઝનલ પણ નહીં. પ્લાન્ટ સક્સેશન. સક્સેશન મતલબ જે પ્લાન્ટ છે એનું જે જનરલી એનો જે એરિયાસ છે, જે પ્લાન્ટનો એરિયાસ છે એ હાઈ થશે. લાઈક હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે એવા કોઈ રિજન્સ છે કે રોકીઝ એન્ડ સોઇલી એરિયાસ છે જ્યાં પ્લાન્ટ્સ નથી, પ્લાન્ટ્સ ગ્રોથ નથી થતા, બટ એ ટાઈપના રિજન્સની અંદર જનરલી પ્લાન્ટ્સ છે એ આફ્ટર લોંગ ટાઈમ એ ગ્રોથ થશે. લાઈક એક એવી પ્રોસેસ, તમે 12th ની અંદર ઇકોસિસ્ટમનો ચેપ્ટર છે એની અંદર આખો ટોપિક છે પ્લાન્ટ સક્સેશન. સપોઝ પ્લાન્ટ સક્સેશનના બે ટાઈપ્સ છે, એક આર્ટિફિશિયલ એન્ડ ધેન આફ્ટર એક નેચરલ પ્લાન્ટ સક્સેશન. નેચરલ, સપોઝ નેચરલ પ્લાન્ટ સક્સેશન ની અંદર કેવું છે કે અહીંયા રોક્સ હોય, બહુ બધા રોક્સ, પથ્થર હોય ને, તો આ પથ્થરમાં કોઈ પ્લાન્ટ ગ્રો ન થાય, બહુ પોસિબિલિટી ઓછી છે, બહુ એટલે બહુ પોસિબિલિટી ઓછી છે. સો મિલિયન્સ ઓફ યર, ઘણા બધા ટાઈમ જશે, અહીંયા પાણી આવશે, અહીંયા કાંપ ભેગો થશે, લાઈક સોઇલ ભેગી થશે, એન્ડ ધેન આફ્ટર આ જે સોઇલ છે, જે પથ્થર છે એ જમીનની અંદર ચાલ્યા જશે અને આ ધીરે ધીરે આ જે સોઇલ છે એ એક ફર્ટાઇલ સોઇલ ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. ધીરે ધીરે આ જે સોઇલ છે ફર્ટાઇલ સોઇલ ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે, અને ફર્ટાઇલ સોઇલ ની અંદર કન્વર્ટ થશે તો ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટલી હાઈ ટ્રી નહીં, જે હાઈલી ડેવલપ્ડ ટ્રી છે એ ગ્રોથ નહીં થાય, ફર્સ્ટ ગ્રાસ ડેવલપ થશે. આવા રીજન ની અંદર ફર્સ્ટ ઓનલી ગ્રાસ ડેવલપ થશે. ધેન આફ્ટર નેક્સ્ટ લેયરના જે પ્લાન્ટ હોય, હર્બ એન્ડ ફ્રૂટ્સ, એ ડેવલપ થશે. ધેન આફ્ટર થોડા યર જશે પછી એનાથી થોડા મોટા પ્લાન્ટ ડેવલપ થશે. તો આ પ્રોસેસ આખી પ્લાન્ટ સક્સેશન, કે જે રીજનની અંદર પ્લાન્ટ હતા જ નહીં, લાઈક ડેઝર્ટ છે તો ડેઝર્ટ ની અંદર એવી કોઈ નેચરલ ઇફેક્ટ આવે, નેચર ઇફેક્ટ આવે, લાઈક બારિશ, વરસાદ વધુ આવવા મળે, ત્યારબાદ ત્યાંની ધૂળ છે ફર્ટિલાઇઝ થઈ જાય અને ધીરે ધીરે ત્યાં ઘાસ ઉગવા લાગે, ત્યારબાદ એ ઘાસમાંથી ધીરે ધીરે નવા થોડાક છોડ, નાના કદની વનસ્પતિ પ્લાન્ટ, તેના પર હાઈ સાઇઝની, લાર્જ સાઇઝના પ્લાન્ટ ડેવલપ થાય. તો જનરલી એક એવો રિજન્સ જે ડેઝર્ટ હતો એ રિજન્સની અંદર ફોરેસ્ટ ડેવલપ થયું, એ જે આખી પ્રોસેસ છે એને પ્લાન્ટ સક્સેશન, જનરલી એવું કહેવાય કે પ્લાન્ટ ગ્રોથ સિસ્ટમ. તો ફર્સ્ટ બ્રાયોફાઇટ્સ, જે પ્લાન્ટ ગ્રોથ સિસ્ટમ જે સ્ટાર્ટ થતી હોય કોઈ રિજન્સ છે, મિલિયન્સ ઓફ યર થી ત્યાં કોઈ પણ પ્લાન્ટ ગ્રોથ નથી થયો, બટ ફર્સ્ટ ટાઈમ એવી ફેવરેબલ કન્ડિશન મળે છે, રોક્સ એન્ડ સોઇલ છે, તો એમાં ફર્સ્ટ પ્લાન્ટ સક્સેશન ની અંદર ફર્સ્ટ કયો પ્લાન્ટ ડેવલપ થશે? બ્રાયોફાઇટ્સ. કયો પ્લાન્ટ ડેવલપ થશે? બ્રાયોફાઇટ્સ. નાઉ વોટ ઇઝ ધ પ્લાન્ટ સક્સેશન? ખબર પડી ગઈ પ્લાન્ટ સક્સેશન શું છે? હા સર. ક્લિયર? સિમ્પલ છે. બહુ સાદી વાત કરું કે 100 હેક્ટર જમીન છે તમારી પાસે, ત્યાં
રોક્સ બહુ બધા છે, ત્યાં કોઈ પ્લાન્ટ ગ્રોથ નથી થતા, બટ એ 100 હેક્ટર લેન્ડ છે એ ઘણા ટાઈમ સુધી એમનામ પડી રહે છે. ત્યારબાદ એની અંદર ચેન્જીસ આવે છે, ચેન્જીસ થઈને ફર્સ્ટ પ્લાન્ટ ગ્રોથ થાય છે, બ્રાયોફાઇટ્સ, then after grass, then after other, then after other, then after highly largest tree, and then after this 100 hectare land is a fully converted into forest. So its process called is a plant succession, is natural plant succession. Then after artificial plant succession, આર્ટિફિશિયલ પ્લાન્ટ સક્સેશન ની વાત કરું તો આ એક આવી સોઇલ છે, એક લેન્ડ છે, લાઈક બિફોર પહેલા ફોરેસ્ટ જ હતું, આખું ફોરેસ્ટ હતું, બટ જંગલની અંદર આગ લાગી છે, જંગલની અંદર પૂર આવેલું છે, આવી કોઈ ઇફેક્ટ થઈ છે, લાઈક હમણે એમેઝોન ફોરેસ્ટની અંદર આગ લાગી હતી, ખબર છે ને તમને બધાને? હેલો, એમેઝોન sir. ઇટ્સ કોલ્ડ ઇઝ અ લંગ્સ ઓફ અવર અર્થ. આપણા અર્થના લંગ્સ કહેવાય કે અર્થનો 70% સોરી 40 to 45% જે ઓક્સિજન છે એ એમેઝોન માંથી આવે છે, એમેઝોન ફોરેસ્ટ માંથી આવે છે. તો એની અંદર આગ લાગી હતી, તો આગ લાગવાથી ઘણા ફોરેસ્ટ ની અંદર પ્લાન્ટ એક્સેટ્રા એ બધું એટલો રિજન્સ છે એ ફૂલ્લી ડેઝર્ટ ની અંદર કન્વર્ટ થઈ. બટ ધેન આફ્ટર ફરીથી વરસાદ આવે છે, ટેમ્પરેચર મળે છે, ફર્ટિલાઇઝ થાય છે સોઇલ, એન્ડ ધેન આફ્ટર ફર્સ્ટ એક પ્લાન્ટ ગ્રોથ થાય છે, ધેન આફ્ટર grass is a growth head, and then after large tree is a also growth head after 5 to 10 year. તો આ જે પ્રોસેસ છે એ આર્ટિફિશિયલ પ્લાન્ટ સક્સેશન, મતલબ ઓલરેડી બિફોર ત્યાં ફોરેસ્ટ હતું, બટ કોઈ એવી ઇફેક્ટ, કોઈ એવી પ્રોસિજર થઈ, આફત કહેવાય એને, કોઈ એવી ઇફેક્ટ, કોઈ એવી આફતને કારણે એ જે આખું ફોરેસ્ટ છે એ નોન ફોરેસ્ટ ની અંદર, નોન ફોરેસ્ટ પાર્ટ ની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયું, એન્ડ ધેન આફ્ટર ફરીથી ફર્સ્ટ ટાઈમ થી સ્ટાર્ટિંગ થઈને આખું ફોરેસ્ટ ડેવલપ થાય, એ જે પ્રોસેસ છે એને પ્લાન્ટ સક્સેશન કહેવાય. તો પ્લાન્ટ સક્સેશન ની અંદર પણ આપણા જે બ્રાયોફાઇટ્સ છે એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ્સ છે. ધેન આફ્ટર બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ મોર ડિફરન્ટ ધેન આલ્ગી. બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન ની મેઇન એક જ પોઈન્ટ છે કે ભાઈ આલ્ગી અને આપણા બ્રાયોફાઇટ્સ બંને ડિફરન્ટ છે, બંનેના જે શેપ, સાઇઝ, રિપ્રોડક્શન બંને ડિફરન્ટ છે. It is a thallus like and a prostate or erect એનું સ્ટ્રક્ચર છે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ. This is a thallus મતલબ ખબર છે? What is a thallus? What is a thallus? Sir, a plant that is not differentiated in stem, root and leaf. Yes, very good. પ્લાન્ટ એવા ટાઈપનો પ્લાન્ટ કે જેની અંદર તમે એના લીવ્સ, એનું રૂટ્સ એક્સેટ્રા તમે ડિફરન્ટ ડિરાઈવ નથી કરી શકતા, આઈડેન્ટિફાઈ એક્ઝેક્ટલી તમે આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરી શકતા. એવું પણ કહી શકાય કે લેક ટ્રી રૂટ્સ, ટ્રુ રૂટ્સ, સ્ટીમ એન્ડ લીવ્સ. આ ટાઈપના પ્લાન્ટ્સની અંદર ટ્રુ રૂટ્સ, સ્ટીમ એન્ડ લીવ્સ ન હોય, તો એ ટાઈપનો આપણો પ્લાન્ટ છે. ધેન આફ્ટર જનરલી પ્રોસ્ટેટ પ્રો કાઢી નાખો, ઓનલી સ્ટેટ લ્યો તો એનો મીનિંગ શું થશે? સીધું. સ્ટેટ એટલે સીધું, પ્રો એટલે કે સીધું પથરાયેલું. જનરલી આ એક 100 હેક્ટર લેન્ડ છે, આ એન્ડની અંદર બ્રાયોફાઇટ્સ હોય, તો બ્રાયોફાઇટ નો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આ છે, પછી અહીંયાથી એ ગોળ 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 બહુ લોંગ સ્પ્રેડ થશે. જંગલ ઘણા બધા રિજન્સ ની અંદર આ રીતે, ઘણા બધા હેક્ટર ની અંદર આ રીતે સ્પ્રેડ થયું છે, તો એને કહેવાય પ્રોસ્ટેટ ઓર ઇરેક્ટ, સીધું. ઇરેક્ટ મતલબ સીધું, પથરાયેલું આખું. સપોઝ તમે એક ગાર્ડન ની અંદર લોન જોઈ છે, લોન, હેલો કોઈ ગાર્ડન ની અંદર જાઓ તો તમે લોન જોવો છો, યાદ છે લોન? તો લોન કઈ રીતે બધી જગ્યાએ સરખી સાઈઝ અને આખા ગાર્ડનની બધા રિજન્સ ની અંદર ડેવલપ થઈ ગયું હોય, તો એ ટાઈપનો ગ્રોથ, એ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આપણી બ્રાયોફાઇટ્સનું છે. Then after attached to the substrum by a unicellular or multicellular rhizomes. This is the most important also.
attach to the substratum by a unicellular or multicellular rhizoids. What is the rhizoids? Roots. નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન માટે. Yes, નાઇટ્રોજન ફિક્સેશન માટે જે રૂટ્સ યુઝ થાય છે એને રાઇઝોઇડ્સ કહેવાય અને આ રાઇઝોઇડ્સ યુનિસેલ્યુલર હશે કાં તો એ મલ્ટીસેલ્યુલર હશે. મતલબ ડિપેન્ડ ઓફ સ્પીસીસ ઓફ બ્રાયોફાઇટ્સ. બ્રાયોફાઇટ્સની કઈ પર્ટિક્યુલર સ્પીસીસ છે એની ઉપર ડિપેન્ડિંગ છે. એની ઉપર ડિપેન્ડિંગ છે કે રાઇઝોઇડ્સ એના જે રૂટ્સ છે, તો કે ટ્રુ રૂટ્સ નહીં હોય બટ રૂટ્સ ટાઈપનું એનું એક સ્ટ્રક્ચર હશે. તો એ જે સ્ટ્રક્ચર્સ છે એને રાઇઝોઇડ્સ કીધું. એ યુનિસેલ્યુલર પણ હોય અને મલ્ટીસેલ્યુલર પણ હોય. Then after most important point, legs, true roots, stem and leaves. They possess root-like, leaf-like and stream-like structure. True ના હોય but root જેવું structure, leaf જેવું structure and stream જેવું structure possess કરે. The main plant body of the bryophytes is a haploid. Also MCQ માટે important છે haploid. Haploid મતલબ single end. The main plant body in a bryophyte is a single end, haploid. So generally it is a unicellular. Haploid. And then after reproduction of the bryophytes produce gamete, hence called is a gametophytes. First તો reproduction gametes ની help થી કરશે. હવે એ gametes sexual છે કે asexual છે કે vegetative છે, doesn't matter, but gamete produce કરીને fertilization કરે છે. તો its આખી process છે અને gametophytes કહેવાય. મતલબ gametophytes reproduction types છે. gametophytes reproduction નો એક type કે ભાઈ gamete release કરે. then after male sex organ also present and female sex organ is also present. So this type of plant is a bisexual or unisexual? યુનિસેક્સ્યુઅલ. Hello, યુનિસેક્સ્યુઅલ. other one, Nancy, Krisha, Tisha, this is a bisexual or yes, very good, unisexual. Yes, unisexual no meaning છે કે male and female organ different organisms માં હોય. So bryophytes is a unisexual. Male sex organ and female sex organ is a different part. Male sex organ is a multicellular. It's called is a antheridium. જેમ પ્લાન્ટ ની અંદર આપણે મેલ સેક્સ ઓર્ગન ને એન્થર કહીએ છીએ, એ રીતે બ્રાયોફાઇટ ની અંદર જે મેલ સેક્સ ઓર્ગન છે એને એન્થ્રેડિયમ કહેવાય. એન્થ્રેડિયમ છે બાયફ્લેજેલેટ ગેમેટ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે. બાયફ્લેજેલેટ્સ મતલબ ગેમેટ્સ હોય એની અંદર બે ફ્લેજેલા હોય, એક શોર્ટ એન્ડ એક લોંગ. It's called is a anthrozoids. Then after female sex organ, it's called is a archaeogenium. Like a flask shape. એનો shape હોય flask જેવો. સપોઝ તમે flask જુઓ તો આ ટાઈપનો તમારી લેબ ની અંદર flask હોય, તો flask shape હોય છે. Female sex organ in bryophytes, it's called is a archaeogeniums, flask shape, and produce only single egg. This is the most important. Reproduction, produce gamete, and it's called is a gametophytes. Male sex organ, female sex organ. Male sex organ produce a male gametes. It's called is a anthrozoids, and it is a biflagellate. Two flagella attached in the anthrozoid surface. Then after how to fertilization process. Fertilize કઈ રીતે થશે? Male gametes is a anthrozoids release in water. Generally this is a plant of bryophytes, and then after is a release for male gamete on anthrozoids in the water. Medium is a water ની અંદર release કરશે. is a transported female gametes, and after this is a female plant, and then after is a female organ, and is a also produce egg. These male gametes is a transport by help of flagella. So anthrozoids is a motile gametes. Motile male gametes is a transport into female gamete eggs,
and then after fuse together and zygote formation, and then after fertilize and zygote formation are combined. We will be study this zygote is a haploid or diploid. Haploid or diploid? This zygote is Diploid. haploid or diploid? Diploid. Haploid. Hello. क्वेश्चन बोलो ना पाछू. Female a male spore છે મોટાઇલ એન્થ્રોઝોઇડ્સ એ ફિમેલ એગ સાથે ફ્યુઝ થઈને ઝાયગોટ ફોર્મેશન કરશે. તો આ ઝાયગોટ છે હેપ્લોઇડ હશે કે ડિપ્લોઇડ હશે? Haploid. હેપ્લોઇડ કહેવા વાળા કેટલા, ડિપ્લોઇડ કહેવા વાળા કેટલા? Diploid, sir. Diploid, sir. Other one, Nancy, Krisha, Tisha. Diploid. Yes. Haploid. Okay. Haploid ના હોય, જેન haploid બોલે છે, diploid હોય, because કે this anthrozoids is a haploid. Then after this egg is also haploid, and N is a combined and 2N formation is a generated. So it is a generally 2N haploid. Then after haploid form માંથી zygote માંથી હવે આપણે બ્રાયોફાઇટ જનરેટ કરવાની છે. તો haploid નું meiosis થશે, haploid નું meiosis થશે, and then after diploid, this is a diploid form zygote 2N. then after આનું meiosis થશે અને meiosis થઈને meiosis, what is the meiosis? We also now chapter number 10 meiosis થશે અને I think બે નવા સ્પોર, I think બે સ્પોર અથવા તો 3 કે 4 કે 5 જેટલા સ્પોર બનાવે એટલા એ સ્પોર છે એ હેપ્લોઇડ હશે અને આ જે સ્પોર છે એ સ્પોર છે એઝ અ ન્યૂ બ્રાયોફાઇટ્સ, ચાઇલ્ડ બ્રાયોફાઇટ્સ એઝ અ જનરેટ થશે, રિકોમ્બિનેટ થશે, બર્થ થશે, જર્મિનેટ થશે. So final body organization is a haploid. We have also now, but zygote formation is a diploid. Okay, zygote first converted multicellular body called is a saprophytes. Zygote say a first multicellular body convert thase and a saprophytes kehvay. Then after also saprophytes is a cell divide, saprophytes na cell che divide થાય help of meiosis, and then after produce haploid spore. Then after produce is a haploid spore, and this spore is a germinate as a new bryophytes. Clear? Yes, sir. And then after Yes, sir. saprophytes is a not free living but attached to the photosynthesis gametophytes and derive nourishment from it. Saprophytes is a not free living but attached to the photosynthesis gametophytes. This is saprophytes is a not free living, આમનામ ઘૂમતું ના હોય, but a photosynthesis gametophytes છે એની અંદર derive થયું હોય and a photosynthesis process ની help થી એ nutrition absorb કરશે. This is a not important sentence, but we also include in our textbook. Okay. Then after next applications of bryophytes, moss. Then after first bryophytes ne two types in the two different class in the divide કરવામાં આવે છે, moss and liverwort. Moss and liverwort. Then after application in the moss provide food for herbivorous mammalians, birds and other animals. Like a ઘાસ જેવો shape હોય, બહુ નાના હોય, એટલા માટે ઘણી વખત આ જે બ્રાયોફાઇટ્સ છે એઝ અ ફૂડ સોર્સ યુઝ થાય છે આપણા મેમેલિયન્સ છે, બર્ડ્સ છે, એનિમલ્સ છે એના માટે. Then after species of okay, sphagnum. The species of sphagnum is also called as a moss. The species of sphagnum, the species of sphagnum, it also called as a moss. Moss ની એક different species છે sphagnum. એનો use provide as a peat, use as a fuel. આ sphagnum છે એ peat produce કરે છે, provide a peat, and this peat is a use as a fuel. We also know what is a peat, bitumen, peat, etc. We are now in environmental science and the 10th or 8th 9th standard.
Yes या no? Yes, sir. Okay. Provide peat used for fuel. Species of sphagnum. Moss is a provide peat for use of fuel. Then after also species of sphagnum. Also packaging material for the transshipment of living material because of their capacity to hold water. આ જે સ્ફેગ્નમની સ્પીસીસ છે એ કોઈ લિવિંગ મટીરિયલ છે એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે શિપિંગ એઝ અ પેકેજિંગ મટીરિયલ યુઝ થાય છે બીકોઝ કે એની પાસે વોટર હોલ્ડ કરવાની કેપેસિટી હોય છે. એન્ડ આફ્ટર મોસ ઓલ્સો અલોંગ વિથ લાઇકેન જે રીતે ફંજાઈ એન્ડ algae combine થઈને symbiotic relationship બતાવું as રીતે moss also along with lichen and colonize rock and then after colonize rocks decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plant. It's called as a soil erosions process is a stop. Soil erosions process is a stop. Soil erosions मतलब जब સોઇલ હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર લેન્ડ ની અંદર કોઈ નવા પ્લાન્ટ કે એવું ગ્રોથ ન થતું હોય એનું રીઝન છે કે ત્યાં કોઈ પ્લાન્ટ ગ્રોથ નથી થતા પ્લાન્ટ સક્સેશન નથી થયું તો પ્લાન્ટ સક્સેશન થવા ફર્સ્ટ તો જે રોક્સ છે એને કોલોનાઇઝ કરવા જોશે જે રોક્સ છે એને નાના નાના ટુકડાઓમાં ડિવાઈડ કરવા જોશે તો લાઇકેન ત્યાં છે કે લાઇકેન સાથે આ મોસ છે એ કોમ્બિનેશન કરશે કોમ્બિનેશન મતલબ સિમ્બાયોટિક ટાઈપનું નહીં બટ એની સાથે જોડાઈ જશે and then after this lichen and this moss is a decompose of rocks on particular land and then after is a convert as a suitable substance for the growth of higher plant. આ જે લેન્ડ છે ત્યાં જે મોટા મોટા પથ્થર છે એને ટુકડાઓમાં કાપી નાખશે and then after આ જે જગ્યા છે ત્યાં પ્લાન્ટ છે ગ્રોથ થઈ શકે એવી જગ્યા પર્ટિક્યુલરલી ડેવલપ કરશે. સો આપણે પહેલા જ વાત કરી હતી કે બ્રાયોફાઇટ્સ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ સક્સેશન ઓફ પ્લાન્ટ. પ્લાન્ટ સક્સેશનની પ્રોસેસની અંદર બ્રાયોફાઇટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ છે. સમજાય છે અહીંયા સુધી? હેલો, હા સર. any Yes, problem? sir. Yes, sir. No, This is sir. a bryophyte. This is a No, N3DO4 male organ. This is a sex female organ. Then after is a body organization. This is a rhizoids root-like structure. This is a leaf. This is also a cup-like structure. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો cup-like structure. Okay. Then after this is image also useful for the many time image છે એ મૂકીને particular આ part છે એ કયો છે અહીંયા A આપેલો હોય અહીંયા B આપેલો હોય એ બંને ફિગર ની અંદર ડિફરન્સ તમે જોઈશો. આ ફિમેલ સેક્સ ઓર્ગન છે and then after આ મેલ સેક્સ ઓર્ગન છે બંનેની અંદર ડિફરન્સ હશે એટલે ડિફરન્સ જોઈને જ તમારે આન્સર ટિક કરવાનો છે. ઇમેજ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. then after also this is a types of bryophytes liver one and then after moss and after next એનું fermentation process and then after એની છે applications economical importance and then after bryophytes is also derived into two type liver ones and moss જે રીતે આપણે algae ને 3 types ની અંદર ડિવાઇડ કર્યું હતું એ રીતે liver one અને moss ને 2 types ની અંદર મતલબ bryophytes ને 2 types ની અંદર ડિવાઇડ કરેલું છે. આ સ્ટડી નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર આપણે જોશું what is a liver one, what is a moss, any habitat, particularly reproduction system, sexual reproduction system, asexual reproduction system, etc. Okay.